चैप्टर नंबर है 14। वेलकम है। 14 नंबर चैप्टर है, 607 नंबर पेज है सारे को। ठीक है जी। पिक्चर वड्डी करांगे। सब तो पहले सानू नजर आउंदियां तीन गड्डियां किहड़े हिसाब नाल निकलना है। सब तो पहले सानू इस 14 नंबर चैप्टर पढ़ने लई सानू जानना पवेगा सब तो वैल्यूएबल जिहड़ा सिग्नल है रोड के कवानीन वो की है। पता तुहानू की है सब तो वैल्यूएबल? सब तो एक नंबर ते पुलिस वाला सब तो वैल्यूएबल जिहड़ा सिग्नल है ना वो पुलिस वाला हुंदा। ठीक है। सब तो पहले सब तो गल माननी हुंदी है पुलिस वाले दी। ठीक है। दूसरे नंबर ते जब पुलिस वाला ना होवे रोड के कवानीन विच ना सब तो पहले गल माननी होंदी है पुलिस वाले। दूसरे जो पुलिस वाला ना होवे दूसरे नंबर पर गल माननी होंदी है समाफरो दी लाइटां वाला सिग्नल। ठीक है। शाबाश। ठीक है जी। जे ये दो ही सिग्नल ना हो तो तीसरे नंबर पर कदी गल माननी होंदी पता है? सिग्नले वर्टिकली वर्टिकल बोर्डां वाले सिग्नल जिहड़े हैं। ठीक है। जे ये तिन्ने पहले सिग्नल ना पुलिस वाला है उहदे छोटा ना समाफरो है उहदे छोटा ना वर्टिकल सिग्नल बोर्डां वाला है। जे तिन्ने सिग्नल ना होवन तो फिर किनू पहल देनी होंदी है? फिर किनी गल मननी होंदी है? लैना यानी कि सिग्नल ब्रावो शाबाश लैना वाले सिग्नल दी यानी कि सिग्नल ओरिजेंटा वाली ओरिजेंटल जिहड़े लैना वाले सिग्नल ने ते लैना जी। ओके ओके मसला नहीं। ठीक हो गया। शाबाश कोई मसला ओके हो गया। ओके ओके ठीक है हो गया। सिग्नल ओरिजेंटा वाली यानी कि चौथे नंबर पर आते हैं यानी कि इन्हों की वैल्यू होंगी है चौथे नंबर के उत्ते। सब तो पहले पुलिस वाले दूजे नंबर पर समाफरो तीजे नंबर पर सिग्नल वर्टिकली बोर्डां वाले सिग्नल चौथे नंबर पर सिग्नल ओरिजेंटा वाली लकीरां वाले सिग्नल। जे ये चौबे ना होवणगे जिहड़े कि रोड के कवानीन रोड के उत्ते गड्डी नूं रवां दवां रखण लई चाहीदे हुंदे ने जे चौबे ना होणगे तो फिर पहल किनूं जाएगी? फिर किहड़ा सिग्नल लागू होवेगा? destra precedenza a destra पहल जिहड़ी है सज्जे नूं जाएगी। जब 24 सिग्नल ना होणगे रोड ने जिहड़े रवां दवां रखण लई हुंदे ने ट्रैफिक नूं तो फिर पहल जाएगी सज्जे नूं। ठीक है जी। जो कोई भी सिग्नल इत्थे भी जिवें देख रहे हैं असीं जिहड़ा चौंक है साडे सामने इहदे विच कोई ना कोई पुलिस वाला है ना इहदे विच कोई समाफरो लगे है भी ना इहदे विच कोई वर्टिकल सिग्नल है बोर्डां वाला ना लाइन वाला। शाबाश। जब 24 सिग्नल नहीं है तो फिर इत्थे भी पहल जाएगी सज्जे नूं। सज्जे नूं पहल देण वास्ते सब तो पहले सानूं देखना पवेगा किहड़ा सज्जा वेला होए। जिवें कि मिसाल तौर ते असीं टच करते हैं सब तो पहले टी वाली गड्डी नूं टी जब असीं देखते हैं कि टी वाली गड्डी तो देखांगे असीं कि सज्जा वेला है कि नहीं। टी वाली गड्डी तो सज्जे ते आ रही है येलो येलो नहीं ए वाली गड्डी। ठीक है। टी के सज्जे क्योंकि ए है इस करके टी नूं ए नूं पहल देनी पैनी है। टी पहले नहीं जा सकती वो ए नूं पहल देगी। हुण साडे कोल अगली गड्डी आ गई है ए हुण ए दे सज्जे ते कोई गड्डी है आर। शाबाश। तो आर ए ने आर नूं फिर पहल देनी है इस करके ए नूं भी पहल नहीं है। हुण ए दे सज्जे ते देखांगे गड्डी है आर दे सज्जे ते कुछ नहीं है इस करके फिर आर पहले जाएगी। जब एक गड्डी निकल जाती है तो ईजीली फिर दूजियां गड्डियां निकल जांदियां ने। आर निकल गई ए का सज्जा वेला हो गया ए निकल गई तो टी का सज्जा वेला हो गया फिर टी निकल जाएगी। यानी कि गड्डियां निकल गई इस ऑर्डर के आर ए टी। तो एक और इत्थे एक चीज़ मैं तुहानूं समझाना चाहांगा कि जिस टाइम एक गड्डी निकल जाती है फिर दूजी तीजी कढ़नी मुश्किल नहीं होंदी। लेकिन फिर भी जे तुहानूं कन्फ्यूजन होवे भी गड्डियां असीं किहड़े तरीके नाल कढ़नियां ना फिर क्लॉकवाइज तुसीं फोकस रखो। जब गड्डी तुहाडी एक निकल जाती है अगली गड्डियां तुहाड़ियां क्लॉकवाइज निकलणगियां। जिवें घड़ी घूमदी है जिवें कि मान लो घड़ी दियां सूइयां ने। ठीक है। से टी वाली जी सूई है 3 नंबर ते टी वाली जी एक गड्डी 3 नंबर की थां ते वे आर वाली 9 थी और ए वाली 11-12 की थां ते। ठीक है। हाँ कदी जब आर वाली पहले निकलन लगी यानी कि 9 बजे 9 तो बाद कभी दुनिया तो होया भी 6 बजन 9 तो बाद की बजन 9 तो बाद जरा 6 नहीं ना बज सकते क्योंकि 9 तो बाद बजणगे 12। ठीक है। ब्रावो 9 तो बाद यानी कि साढ़े कोल जिहड़े नज़र आ रहे इहदे विच 12 बजणगे। ठीक है। इस करके जे क्लॉक वाइज जाएंगे फिर 9 तो बाद 12 वाली ए वाली जाएगी 12 तो बाद 3 बजते हैं फिर टी वाली जाएगी। जे तुहाडी एक गड्डी निकल जाती है तो तुहानूं कन्फ्यूजन होंदी है एक गड्डी तो बाद क्लॉक वाइज गड्डियां सारियां कट दिओ। ठीक है। जिवें घड़ी चलती है तो क्वेश्चन भी ये बहुत ईजी ने। जिवें पहलियां लैन सब क्वेश्चनों की सेम होगी सारे क्वेश्चनों की पहली लैन सेम है। जिवें कि पहली लैन की है कहते नेला इंक्रोचियो रिप्रेजेंटातो इंक्रोचियो इंटरसेशन है चौंक नूं कहंदे ने। इंक्रोचियो रिप्रेजेंटो जो चौंक रिप्रेजेंट करते हैं नेल इन फिगूरा इस फिगूरे दे विच इविकोली ती पासा
टी जी गड्डी पासा लंघेगी पेर उल्टीमो कहना टी एंड ते जाएगी दुरुस्त कहने पे वेर होया टी वाली गड्डी जी है इन्हें एंड ते जाना है नला इंक्रोची रिप्रेजेंट फिगर जो चौंक रिप्रेजेंट करते हैं इस फोटो च इविकोली आर जी आर वाली गड्डी है पासा पर प्रीमो कहने आर जी है प्रीमो पहले लंघेगी दुरुस्त कहने पे वेर होया नला इंक्रोची रिप्रेजेंटा तो nella figura ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਇਵੀਕੋਲੀ ए deve attendere ए ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ il transito del vicoli R ਕਹਿੰਦੇ ए ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ R ਦੇ A ਦਾ ਤੇ R ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਮਝੋ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ A ਦੀ ਔਰ R ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ A ਦੇ R ਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ R ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ A ਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ A ਨੇ R ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ क्वेश्चन की कह रहा है कहते क्या क्वेश्चन कह रहा है ए अटेंडरे ए डेवे अटेंडरे ए लाजमी रुके il transito del vicoli R ट्रांजिट करने गड्डी R दे ए ने रुकना है ना R दे लिए इस करके वेर होया कहने सिने फिर तो सिग्नेचर फिर ने नला ई फिगुरा एस फिगुरे विच जिवें फोटो दस रहे ने ए vicoli T deve attendere T इंतजार करेगी क्योंकि T ने एंड ते जाना इस करके इन्हें इंतजार करना है attendere ने वेट करना इंतजार करना इस ट्रांजिट करनी विकोली आर एद ए आर अते ए लंघण का इंतजार करे टी वाली वेर होया नला इंक्रोची रिप्रेजेंटातो nella figura ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ रिप्रेजेंट करते हैं इस फोटो च इविकोली ट्रांजिट नला और दिने गड्डियां इस ऑर्डर भी जान गियां इस किवें ऑर्डर इस किहड़े ऑर्डर भी जान गियां आर जाएगी पहले फिर ए जाएगी फिर टी जाएगी चौंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਏ ਟੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਵੇਰੋ nella incrocio ripresenta figura ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਇਵੀਕੋਲੀ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਟੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਾ ਪ੍ਰੀਮਾ del vicoli R ਕਰਨ ਲੰਘੀ ਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਟੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ क्योंकि इन्हें खब्बे घूमना है इस करके भी इन्हें ए नूं भी पैल देनी है और आर नूं भी पैल देनी है जब कोई गड्डी खब्बे घूमती है ना सामने तो आउंदी गड्डी नूं पैल देनी होंदी है इस करके इहदे सज्जे ते आर ही है ए भी और आर भी दोवें दे सज्जे ते आ रही ने nella incrocio primavera ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਵਿਕੋਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਾਂ ਨੂੰ nella ordine ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ RTA ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ R ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਘੁਮਾ ਛੜਿਆ ਨੇ कहने आर तो फिर टी फिर ए जाएगी नहीं आर ए टी जाएगी आर टी ए नहीं जाएगी इस करके फालसो कहते बे nella incrocio ripresenta figura ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵਿਕੋਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਔਰ ਦਿਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆ ਟੀ ਏ ਆਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਟੀ ਏ ਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਆਰ ਏ ਟੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਨੇ ਫਾਲਸੋ nella incrocio ripresenta ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵਿਕੋਲੀ ਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਾ ਪ੍ਰੀਮਾ del altri vicoli टी ट्रांजिट ट्रांजिट करेगी टी वाली प्रीमा del vicoli दूजिया गड्डियां तो पहले गलत ने फाल्स होया भी कहने पे टी जी कहना टी ट्रांजिट ट्री लंघेगी प्रीमा पहले del altri vicoli दूजिया गड्डियां तो ट्री दूजिया तो पहले लंघेगी टी ने ब्रावा शाबाश अगली पिक्चर विच बुझो हाँ भला किहड़ी ने तीजे नंबर पर जाना है गड्डी ने ब्रावा शाबाश तो दूजे नंबर पर किहड़ी जाएगी फिर टी तो पहले नंबर ते जी बी पहले दूजे ते टी फिर एस बी टी एस शाबाश यानी कि तुहानूं समझ लग गई है ना बहुत हुशियार हो तुसीं कहंदे ने पे हाँ पता है प्रॉब्लम है थोड़ी जी ना जब मैं पढ़ाना मैं फिर लगता है फिर तुहानूं समझ आउंदी यानी कि तुसीं पिक कर लियो जिहड़ी चीज़ मैं तुहानूं समझा रहा लेकिन प्रॉब्लम पता कद आ रही है प्रॉब्लम आ रही है जिहड़ा मैं रिवीजन का कहा होया ना करके सोवो वो तुसीं करके नहीं सौंदे जिहड़ा रिवीजन नहीं ना करके सोवेगा उसकी प्रॉब्लम ये होंदी है रिवीजन तो मुराद जिहड़े मैं पढ़ाए ने तुसीं कम से कम एक दफ़ा इन्हां नूं पढ़ लवो वेरो फालसो कर लवो ठीक है क्योंकि जे तुसीं जे थोड़ा जिना वो तो ईजी आसानी नाल ईजीली कुछ नहीं होंदा ना थोड़ा जिना मुश्किल आनी है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਫਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਕਸਟਰਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੁਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਾਬਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬੰਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ nella incrocio rappresentato in figura ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, il vicoli B transita per primo, ਕਹਿੰਦੇ B ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗੀ ਪਰ primo ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ B ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ T ਨੇ, ਫਿਰ S ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਰੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ BTS ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਂਕ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀ, nella incrocio rappresentato in figura vicoli, ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨੈਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ BTS। ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ BTS ਹੀ ਹੈ। ਨੈਲਾ ਇੰਕਰੋਚੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ, ਵਿਕੋਲੀ S ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ S ਵਾਲੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪਰ ਉਲਟੀਮੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲੰਘੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ BTS ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ S ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ nella incrocio figura ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ, ਇਹ ਵਿਕੋਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ। SBT ਨਹੀਂ BTS ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸੋ। nella incrocio figura ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਕੋਲੀ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਚਿਤ ਦੇਵੇ ਹੁੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਦਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣਾ। ਵਿਕੋਲੀ B ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਦਾਰੇ ਪ੍ਰਚਿਤ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਹੈ। B ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਹੈ। ਵਿਕੋਲੀ T ਨੂੰ B ਨੇ T ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਲਟਾ T ਨੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, T ਨੂੰ B ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਫਾਲਸੋ। ਨੈਲਾ ਇੰਕਰੋਚੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਨੌਨ ਸੂਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਕੋਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਨ ਸੂਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਕੋਲੀ ਦੇਵੇ ਮੁਦਰਾ ਲਵਲੋਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਪੀਡ ਮੁਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਨਾ, ਲਵਲੋਚ ਤਾਂ ਗਤੀ ਸਪੀਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਸਭਾਂ ਨੇ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਪੀਡ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਤੀ ਸਪੀਡ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਦਰਾਰੇ ਰਿਦੂਰੇ ਦੀ ਮਿਨਵਾਰੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਲਾ ਇੰਕਰੋਚਰ ਜੀ ਜਮਾਇਤ ਗਾੜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵਲੋਚਿਤਾ ਸਪੀਡ ਗਤੀ। ਨੈਲਾ ਇੰਕਰੋਚਰ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਕੋਲੀ BES B ਅਤੇ S ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਕੰਟੈਂਪੋਰਾਨੀਮੈਂਟੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਨਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲੰਘਣਗੀਆਂ? ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ
ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਏਗੀ? ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਐਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਆਮਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ? ਜੀ ਨਾ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਸੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਸੀ ਦਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਲ ਦੱਸੋਗੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸਰ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਰਡੀਨਲ ਇਦਾਂ ਬਣਨਾ LCH। ਔਰਦੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਐਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਲ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਤੇ ਐਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੀ ਐਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। nel LCH ordine transito è nella situazione rappresentata in figura ਜਿਹੜੀ situation represent ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ। I vicoli L attraversa per primo, attraversa ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ la incrocio ਚੌਂਕ ਨੂੰ per primo, ਕਹਿੰਦੇ L ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਵੇਰ ਹੋਇਆ LCH ਨਾ H ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ। Nella situazione rappresenta ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਫੋਟੋ 'ਚ, vicoli H attraversa la incrocio ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ per ultimo, ਦੂਸਰੀ ਵਿਵਰਾ H ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। Again be il consentito attraversare incrocio ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌਂਕ in figura ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ। Secondo le ordine i vicoli L S ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀ L ਵਾਲੀ, ਇਹ vicoli C ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ vicoli H ਅਤੇ vicoli H ਵਾਲੀ LCH ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੇਰ ਹੋਇਆ। nelle è consentito ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨੇ attraversare la incrocio ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਇਹ figura il secondo le ordine del vicolo ਇਸ ਆਰਡਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਉਤਲਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, vicoli L ਲੰਘੇਗੀ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ C ਲੰਘੇਗੀ, vicoli ਫਿਰ vicoli H। ਠੀਕ ਹੈ, vicolo ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 4 ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ vicoli C, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ C ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੋਪੋ vicoli L। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ C ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ C ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ vicoli C ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੋਪੋ vicoli L, C ਨੇ L ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, C ਨੇ L ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੇਰ ਹੋਇਆ, C ਨੇ L ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੀਮਾ ਦਾ ਲਾਇਆ H, ਲੇਕਿਨ H ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ L ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ H ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇਕਿਨ H ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ vicoli C ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਪੋ vicoli L ਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪ੍ਰੀਮਾ ਦਾ vicoli H ਲੇਕਿਨ H ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਵਾ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਫੜਿਆ ਕੰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ il consentito l'incrocio in figura attraversare l'incrocio ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। secondo le ordini ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ L ਜਿਹੜੀ ਹੈ vicoli L ਜਿਹੜੀ ਹੈ contemporaneamente vicoli C, L ਔਰ C contemporaneamente ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਕੱਠਿਆਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇਨਸੇਮ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ L ਅਤੇ C ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਇਤ ਫਜ਼ੂਲ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੀ vicoli H ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ H ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ H ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। consentito attraversare l'incrocio ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌਂਕ ਦੀ ਫਿਗura ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ। secondo le ordini ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ vicoli H, ਪਹਿਲੇ vicoli H ਨੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ vicoli C, ਫਿਰ vicoli L। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ vicoli L ਨੇ, L ਔਰ H ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਰ ਆਰਡੀਨਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, secondo le ordine ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ।
Che si consentito attraversare in figura secondo le ordini a sordo ਵਿੱਚ i vicoli H ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੀ L ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੀ L ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ L C falso ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ consentito attraversare in figura e secondo le ordini ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ ਚੌਂਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ sordo ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ vicoli L ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ C ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ vicoli H C falso ਹੋ ਗਿਆ Secondo le consentito attraversare i gruppi gialli cioè par करने चौक in figura sfortù c'è एक secondo le ordine e vicoli C vicoli H vicoli C ने पहले नहीं जाना पहले vicoli L ने जाना है इस करके ऐसे गलत हो गया L C H है इस करके A भी फाल्सो अगे लो जी आ गया साढ़े कोले तीन गड्डियां साढ़े कोले गड्डी F ए फिलोबुस D ए आटोकारो ते R ए कार हुण ट्रक जिहड़ा ना पता वड्डी गड्डी हुंदी है हैवी व्हीकल ठीक है बस जिहड़ी हुंदी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुंदी है ठीक है ते और ये विंकुलाती हुंदी है उत्ते जुड़ी हुई हुंदी है इलैक्ट्रिक तारां दे नाल क्योंकि बिजली ते चलदी है ना ये फिलोबुस ते फिर इत्थे किहड़ी पहले जाएगी बराबर जाएंगे तो उससे तरह ही क्योंकि है तो गड्डी है ट्रम तो नहीं ना ये होगी ना ट्रम बिल्कुल 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 ਜਿਹੜੀ है ना उस आर्डर ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਏਗੀ ਵਿਕੋਲੀ आर फिर दूजे नंबर पर विकोली डी आतो कारो ट्रक है भावें कि ट्रक है फिर की है जाना उसने सज्जे देनी पहल सज्जे है ये फिर तीजे नंबर पर फिलोबुस भावें फिलोबुस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इस बेस पर पहल नहीं लभदी है भी ठीक है भावें विंकोला तो हुई तारा शाना फिर भी पहल नहीं लभदी ठीक है फिर R D F कहते पे nella intersezione figura già चौंक स्पोर्टू जो है ये विकोली D ट्रांजिटा prima del vicoli F कहने D लंघेगी prima del vicoli F D F तो पहले जब दो गड्डियां गल करें तीजी गड्डी भूल ही जाओ वो R वाली है ही को नहीं मान लो चौके दो की गल करें D लंघेगी D vicoli D ट्रांजिटा prima del vicoli F D F तो पहले जाएगी कहने D F तो पहले जाएगी इस करके क्वेश्चन वेर होया क्योंकि D ने F तो आत्तोकारों पहले ही जाना है कहते मेरे फिर ordine transito vicoli कहने ordine transito है गड्डियां दा RDF पहले R जाएगी फिर D जाएगी फिर F जाएगी इस करके फिर होया नella incrocio फिर जो चौंक रिपेयर करते फोटो च il filobus जी filobus हैगी है passa prima perché vincolato alla linea elettrica area क्योंकि इलैक्ट्रिक लाइन ना जुड़ी हुई है इस करके इन्हें पे फिलोबुस पहले जाएगी गलत किन्ने फाल्स होया इस बेस तो गड्डियां पहले नहीं जाती ट्रम सिर्फ पहले जा सकती है वो पब्लिक सर्विस की बेस पर होंगे नहीं है भी ट्रम क्यों पहले जाती है क्योंकि वो ट्रम की अपनी स्पैशल ट्रैक होंगे लोहे का बनया हुआ और लोहे के टायर होंगे इस करके ब्रेक की जी स्पेस जो होंगे ना स्पाजी फ्रंट पूरा बड़ा लंबा होंगे इस करके वो सज्जी खब्बी जिधर भी आती हो पहल होंगी है लेकिन जी फिलोबुस होंगी है तो आम नॉर्मल टायर होंगे आम गड्डियां और इस करके ब्रेक की पकड़ नॉर्मल होंगी है इस करके इनू कोई प्रायोरिटी नहीं है भी ये कहते पहले लंघी क्योंकि विंकोला तो जुड़ी हुई है इलैक्ट्रिक लाइन नाल फाल्स सड़क ते जाना शाबाश हमेशा सच्चे नूं पहल देनी है जी ट्रम होंदी है क्योंकि उसका स्पैशल ट्रैक होंदा है उन्होंने स्पैशल गड्डी इस करके उन्होंने सज्जे खब्बे जिधरों आमदे पहल होंदी ठीक है nella intersezione in figura जो चौंक स्पोर्टू जो ordine transito जो ordine transito है कहने पे ordine transito जो है दे विकोली गड्डियां दा FRD है FRD नहीं है भी RDFC इस करके फाल्सो अगले चौंक विच लो जी हैगी ना तीन गड्डियां जिहदे विच पहले जाएगी गड्डी पहले R जाएगी शाबाश तीजे नंबर पर केड़ी जाएगी शाबाश भुल गए शाबाश RAC यानी कि जेडे बंदे ने R तो बाद C आख्या ना
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਰੈਕ 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 ਬਿਲਕੁਲ 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 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ 25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਗਾਲਬਨ 917 ਹੈ ਨਾ। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਚੈਪਟਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ 25 ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 25 ਤੇ 917 ਨੰਬਰ ਗਾਲੋਂ ਪੇਜ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਹੋ ਜੀ। 917 ਅਦਰਿੰਦ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਭੀ ਕੱਲ। 917 ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਜੀ। 917 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 25 ਅਦਰਿੰਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਦਰਿੰਜ਼ਾ ਦੀ ਪਕੜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਕੜ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਪੇਸ ਫਿਰ ਦੂਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਫੋਰਜ਼ ਅਦਰਿੰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਮੀਨਿਸ਼ ਕੱਟੇਗੀ ਸੇਲਸਤਰਾ ਦਾ ਸਪੋਰਕਾ ਦੀ ਓਲੀਓ। ਜੇ ਰੋਡ ਸਪੋਰਕਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਮੀਨਿਸ਼ ਕੱਟੇਗੀ। ਅਦਰਿੰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਮੀਨਿਸ਼ ਕੱਟੇਗੀ। ਦਰਸ ਕੇ ਫਿਰ ਅਦਰਿੰਜ਼ਾ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਪਕੜ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਪ, ਉਹ ਕੱਟੇਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਪਕੜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਸਲਿੱਪ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਕਾ ਦੀ ਓਲੀਓ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੀਆ ਘਟੇਗੀ। ਫੋਰਜ਼ ਅਦਰਿੰਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ੁਲਟਾ ਮਾਯੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਜ਼ ਅਦਰਿੰਜ਼ਾ ਪਕੜ ਵਧੇਗੀ ਸੈਸਫਾਲ ਤੋਂ ਅਸ਼ੂਤੋ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਰੋਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੋਰਜ਼ ਅਦਰਿੰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾ ਵਧੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਹੋਇਆ ਫੋਰਜ਼ ਅਦਰਿੰਜ਼ਾ ਵਧੇਗਾ ਜੇ ਅਸ਼ੂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਔਰ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਜ਼ ਅਦਰਿੰਜ਼ਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾ ਫੋਰਜ਼ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ 22 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰ ਹੋਣੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰ ਹੋਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਬਾਏ। ਫੋਰਜ਼ ਅਦਰਿੰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾ ਵਧੇਗਾ ਸੇਲ ਸਲਫ ਅਸਫਾਲਤੋ ਕੋਪਰਤਾ ਦੀ ਗਿਆਚਿਓ। ਅਸਫਾਲਤੋ ਰੋਡ ਜੇ ਕਵਰ ਹੋਵੇ ਗਿਆਚਿਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਰਜ਼ ਅਦਰਿੰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਰਿੰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾ ਵਧੇਗਾ ਸੇ ਕੋਪਰਤਾ ਗਿਆਚਿਓ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਕੜ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਿੱਪ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸੋ। ਜੇ रोड अशु तो खुश्क होवे और पुली तो साफ होवे तो फिर पकड़ कटेगी। ओहो पहले नहीं समझ आई। स्पोरका दी ओली हो तेल दे नाल गंदा होया होवे ते तेल दे नाल गंदा होया होवे तेल पिया होवे रोड ते तां तुसीं देखी नहीं फिल्मां 'च गड्डियां किवें स्लिप होण लग पैंदियां ने। हाँ ये भी कहंदे ने भी अदरिंज़ा डिमिनिश घटेगा ना अदरिंज़ा दा मतलब है तो फिर की ख्याल है? हाँ जी कितने लिखे है दुए च नहीं फोर्ज़ा अदरिंज़ा रिज़ुल्टा मायोर है ज़्यादा हो जाएगा, डिमिन्यूशन नहीं है दूसरे क्वेश्चन में ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुसी पेज नंबर है 218 ते हो तुसी। शाबाश 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 बहुत वधिया 918 ते आ जाओ हुण ठीक है। 918 जी असफाल तो रोड होंदी है पक्की रोड होंदी है किवें नहीं उच्चा नीवा रोड होंदा जे जिवें di fermata pavimentazione regolare ਜੇ ਦਿਸ ਸਟਾਤਾ cattivo stato ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਨਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਫਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਜਰੀ ਪੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਫਲਤਾਤ ਆਉਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਰੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਨ ਅਸਫਲਤਾਤ ਆਵੇ ਨਾ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਤਾਂ ਹੈ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਜਰੀ ਪੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਕੱਚੇ ਰੋਡ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵੇਂ ਜਾਓ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਰੋਡ ਸਿਰਫ ਕਰਾ ਕਰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਡ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਜਰੀ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਆ ਗਏ 900 ਤੇ 18 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇ allora ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਹਿੰਦੇ forza adrenza diminuisce catega strada sporca di olio, ਜੇ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਇਲ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਿਲਕ ਵਧੇਗੀ, ਪਕੜ ਘਟੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ। forza adrenza ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ risulta maggiore ਵਧੇਗਾ se asfalto asciutto e pulito, asciutto ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, pulito ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, forza adrenza maggiore ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ brava, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। forza adrenza aumenta ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ se asfalto ਜੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ coperta di ghiaccio ਕਵਰ ਹੋਵੇ। ghiaccio ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਚੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਮੈਂਤਾ ਦਰੇਂਜ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਮੀਨਿਊਸ਼ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰੇਂਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਜ਼ਾ ਦਰੇਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਮੈਂਤਾ ਸੀ ਅਸਫਾਲਤੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੇਗੀ ਪਕੜ ਜੇ ਅਸਫਾਲਤੋ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਪਰਤਾ ਦੈਲ ਫਾਂਗੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੜ ਓਮੈਂਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਪਕੜ ਵਧੇਗੀ ਥੋੜੀ ਘਟੇਗੀ, ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਮੈਂਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਹੈ, ਮਾਇਓਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮਾਇਓਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਧੇਗੀ ਥੋੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਟੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। brava। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ forza adrenza non dipende, ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ dalla pressione dei pneumatici, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਰਾ ਜ਼ਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਨਾਰੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਵਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਨਾਰੇ ਟੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਵਾ, ਨਾ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ forza adrenza aumenta ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ se asfalto, ਜੇ ਅਗਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖੁਰਦਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਕਹਿਣ ਪੇਪਰ ਆ ਖੁਰਦਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਸਫਾਲਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਝਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਰਦਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਡ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਦਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨੀ 'ਚ ਘਟੇਗਾ ਸੇ ਅਸਫਾਲ ਤੋਂ ਬਨੀਆ ਤੋਂ ਜੇ ਰੋਡ ਗਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ 'ਚ ਘਟੇਗਾ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਉਮੈਂਤਾ ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਮੈਂਤਾ ਵਧੇਗਾ ਸੇ ਅਸਫਾਲ ਤੋਂ ਕੋਪੈਰਤੋ ਦੀ ਫੋਲੀਏ ਫੋਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤੇ ਛਿੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ। ਓਹੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਮੈਂਤਾ ਵਧੇਗਾ ਸੇ ਅਸਫਾਲ ਤੋਂ ਬਨੀਆ ਤੋਂ ਜੇ ਰੋਡ ਗਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਘਟਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਰਾਵਾ। ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਉਮੈਂਤਾ ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਪਕੜ ਵਧੇਗੀ ਸੇ ਅਸਫਾਲ ਤੋਂ ਕੋਪੈਰਤਾ ਦੀ ਫੋਲੀ ਹੁੰਦੇ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਖਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਘਟੇਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ। ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਉਮੈਂਤਾ ਸੇ ਅਸਫਾਲ ਤੋਂ ਕੋਪੈਰਤੋ ਦੀ ਗਿਆਚਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਡ ਜੇ ਕਵਰ ਹੋਵੇ ਗਿਆਚਿਓ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣੀ ਜਾਂ ਘਟਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਉਮੈਂਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਵਧੇਗੀ ਸੇ ਅਸਫਾਲ ਤੋਂ ਕੋਪੈਰਤਾ ਦੀ ਫਾਂਗੋ ਜੇ ਅਸਫਾਲ ਤੋਂ ਕਵਰ ਹੋਵੇ ਫਾਂਗੋ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਮੈਂਤਾ ਵਧੇਗੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਪੇਜ ਹੈ ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਕੌਨਸੈਂਟੇ ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਨਸੈਂਟ ਲਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਪਕੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ, ਜੇ ਪਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜੋਗੇ ਸੱਜਾ ਗੱਡੀ ਉਰੋੜੇਗੀ ਖੱਬੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰੋ। ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਸੀ ਅਪੋਨੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲਾ ਸਲੀਤਾਮੈਂਟੋ ਵਰਸੋ ਇਸਤੇਰ ਨਾਲ ਕੁਰਵਾ ਸਲੀਤਾਮੈਂਟੋ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸਲਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਤਿਲਕਣ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਰਵੇ ਮੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਅਪੋਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੀ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੇਰ ਹੋਇਆ। ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਗ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਪੋਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਲੀਤਾਮੈਂਟੋ ਤਿਲਕਣ ਦੇ ਵੈਰਸੋ ਇਸਤੇਰ ਨਾਲ ਕੁਰਵੇ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਿੱਚਣੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੇਰ ਹੋਇਆ। ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋੜ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤਿਲਕਣਾ ਫਿਸਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਤਿਲਕ ਫਿਸਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗੀ ਅਪੋਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗੀ ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਏਗੀ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਬਰਾਵਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਕੌਨਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਪਕੜ ਹੈ ਕੌਨਸੈਂਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਲਵਿਕੋਲੀ ਦੀ ਪਰਕੋਰੇ ਲਾ ਟ੍ਰੈਟੋਰੀਆ ਵੋਲੂਤਾ ਟ੍ਰੈਟੋਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਲੂਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਸੀ ਅਪੋਨੇ ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਇਹ ਅਪੋਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਲਾ ਸਲੀਤਾਮੈਂਟੋ del pneumatici sull'asfalto ਸਲੀਤਾਮੈਂਟੋ ਤਿਲਕਣ ਨੂੰ ਪਨੇਮਾਚੀ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲ ਅਸਫਾਲਤੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰ ਹੋਇਆ। ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਸੀ ਅਪੋਨੇ ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ non si oppone sorry bravo ਕਹਿੰਦੇ non si oppone ਨਹੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ della slitamento causa dell'evento laterale ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ non si oppone ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ। ਫੋਰਜ਼ਾ ਅਦਰੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ CHC ਵਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਕੰਪੋਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਲ ਸੁਰਿਸਕਾਲਦਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਫਰੇਨੀ ਵੀ ਸੁਰਿਸਕਾਲਦਾਮੈਂਟੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਿਲਕਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਕੜ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੋਗੇ ਦਸਤੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਫਾਲਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ
quando vicoli percorrono curva जद गड्डी एक मोड़ के उत्ते चलती है कुरवे के उत्ते चलती है ना assoggettato ad una forza कहने assoggettato है कि एक forza जी एक ताकत होती है कि tende a spostarlo verso esterno कहने कि जो खिंचाव होता है ताकत होती है जी कि spostare करती है गड्डी बाहरली साइड ते मोड़न के उत्ते गड्डी ते बंदा पता है ना मोड़ ते एकदम कटाओ मोड़ ते बंदे भी विच बैठे डिग पैंदे ने ते ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ tende a spostarlo verso esterno ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਰ ਹੋਇਆ quando vicoli percorrono curva ਜਦ ਗੱਡੀ curve ਮੋੜ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ la velocità eccessiva ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਸਪੀਡ eccessiva ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ può provocarne lo sbondamento ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ sbondamento ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਡੋਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਸਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ eccessiva ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ può provocare ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ sbondamento ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ eccessiva ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਪੀਡ eccessiva ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਹੈ può provocare ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋ ਸਬੌਂਦਾਮੈਂਟੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਡੋਲਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਿਆ ਫੋਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਫੋਰਜ਼ਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿਣ ਬੇਵੇਰ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ quando vicoli percorrono curva ਜਦ ਗੱਡੀ ਪਰਕੋਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ La velocità eccessiva ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ può provocarne ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ il ribaltamento ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਝੋਲ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਝੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਝੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਗੋਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਰਗੋਨ ਪਤਾ ਨਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾਤਾ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾਤਾ ਰੋਡ ਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾਤਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਤਾ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਨਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਧੂਰੇ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪੋ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਘੱਟ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਔਰ ਉੱਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਰਿਬਾਲਟਾਮੈਂਟੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਝੋਲ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਬਾਲਟਾਮੈਂਟੋ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ la velocità eccessiva ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ può provocare ribaltamento ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ribaltamento ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਝੋਲ ਪੈਣਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਖਿੱਚ ਪੈਣਾ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿਣ ਪਏ ਹੋਇਆ quando vicoli percorre una curva ਜਦ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ assoggettato ad una forza che tende ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ tende a spostarlo ਜਿਹੜੀ ਕਿ spostare ਕਰਦੀ ਹੈ verso interno ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਮੋੜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਦੌੜਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਨਾਰਮਲੀ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਜਦ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਸੱਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੋੜ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰਸੋ ਇਸਤੇਰਨੋ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ
ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜੀ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੋਗੇ ਨਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਜੇ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਰਵਾ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗੀ ਫਿਰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਰਸੋ ਇੰਟਰਨੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਪੋਸਟਾਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਵਰਸੋ ਇੰਟਰਨੋ ਕਰੇਗਾ। ओके जाओ। ओके चाव भी कर चढ़िया। अच्छा अच्छा, शाबाश शाबाश। मैं कह रहा कि वैसे इंटरनो करेगा वैसे एक्सटर्नो। ये ब्रावो शाबाश, वैसे एक्सटर्नो इस करके फाल्सो, इस करके गलत गिन पे फाल्स होया। कहने पे quando i piccoli percorrono curva जब गड्डी के मोड़ के उत्ते चलती है भी si deve aumentare la velocità, कहने si deve लाजमी है aumentare la velocità, स्पीड ਵਧਾਓ पर evitare slittamento भी बचने ਲਈ ਤਿਲਕਣ ਤੋਂ। देखो जी स्पीड ਵਧਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि ਘਟਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘਟਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਵੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। quando i piccoli percorrono curva जब ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ si deve aumentare la velocità, स्पीड ਵਧਾਓ per evitare ribaltamento ਵੀ ribaltamento ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਗਲਤੀ ਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਵਧਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ribaltamento ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ diminuire ਘੱਟ ਕਰੋ la velocità, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਘਟਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹ ribaltamento in curva, ribaltamento ਝੋਲ ਖਾਣਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਰਵਾ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫੋਬਰੀਟੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਾ ਕਾਰੀਕੋ ਪੋਸਟੋ ਨਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ribaltamento ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਫੇਰ ਹੋਇਆ ribaltamento ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਜਤਾ ਭੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਜਤਾ ਸਤਰੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌੜਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਚਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ribaltamento in curva, ribaltamento ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੋਬਰੀਟੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਲ ਕਾਰੀਕੋ non stabilmente fissato, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਕੋ ਸਹੀ ਸਟੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਾਰੀਕੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ribaltamento ਵਧੇਗਾ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਖਿੱਚ ਪਵੇਗੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ribaltamento ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ribaltamento in curva del vigoli, ribaltamento ਹੋਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਬਰੀਟੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਾ una ridotta distanza, ਇੱਕ ਘੱਟ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ della rotte della stesso asse, ਇੱਕ ਧੂਰੇ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਭੀੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪਤਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਜਤਾ ਸਤਰੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜਤਾ ਸਤਰੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪਤਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ribaltamento ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਰਵੇ ਮੋੜ ਵਿੱਚ। ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਸੌਰੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ribaltamento ਗੱਡੀ ਦਾ ਝੋਲ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਔਰ ਕਰਜਤਾ ਸਤਰੇਤਾ ਭੀੜੀ ਪਤਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੁਰਗੋਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਰਵੇ ਵਿੱਚ ribaltamento ਹੋਣ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਪਲਟ ਵੀ ਹੈ, ਝੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਜੇ ਕਰਜਤਾ ਸਤਰੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੀੜਾ ਕੁਰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੀੜਾ ਕਰਜਤਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ribaltamento ਹੋਣਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ribaltamento ਕਰਜਤਾ ਸਤਰੇਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ribaltamento in curva ਇਹ ਫੋਬਰੀਟੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਾ una riggio della curvatura, ਇੱਕ ਰਿਜੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੋ ਹੈਗਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਵੇ ਦੀ della strada piccolo, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕੋਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਮੋੜ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਰਵਾ ਸਤਰੇਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੀੜਾ ਕੁਰਵਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ribaltamento in curva, ribaltamento ਹੋਣਾ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ del vigore favorito ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ da ampia distanza, ਜਦ ਚੌੜਾਈ ਵੱਧ ਹੋਣੀ fra rotte della stessa asse, ਇੱਕ ਧੂਰੇ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਚੌੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਜਤਾ ਲਾਰਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਜਤਾ ਜੇ ਗੱਡੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਜਦ ਗੱਡੀ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ribaltamento ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਗੱਡੀ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ribaltamento ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ। ribaltamento in curva, ribaltamento ਮੋੜ ਵਿੱਚ del vigore favorito ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਾ una carico posto in basso, ਜੇ carico ਥੱਲੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ carico basso ਹੋਵੇ ਜਾਂ alto ਹੋਵੇ, carico bravo carico alto ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ribaltamento ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜੇ basso ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ribaltamento ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ।
Ribaltamento in curva e del Vigoli favorito ribaltamento una gira ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਦਾ una riggio della curvatura della strada ampia यानी कि रोड चौड़ा हैगा curva यानी कि लार्गा यानी कि मोड़ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੌੜਾ ਮੋੜ ਹੈ यानी कि खुला मोड़ है ठीक है जगह ਥਾਂ ਟਾਇਰੇ जब जगह ਥਾਂ ਢੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ रिbaltamento होना ਵਧੇਗਾ नहीं है भी जे curva stretta होता तो फिर ਵਧਣਾ इस करके falso लो जी आखिरी पेज जी कैन करो मेरी की तो ऐसी है कि भी समझ नहीं आई चैप्टर नंबर 25 नंबर चैप्टर का आखिरी पेज है 2 क्वेश्चन ने ये कल पढ़ते छड़ दिए फिर नहीं सर आखिरी 2 क्वेश्चन ओके जी ਇਹ सेम क्वेश्चन है ठीक है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਰੋ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਜ਼ਾ ਰਿਬਾਲਟਾਮੈਂਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨ curva ਰਿਬਾਲਟਾਮੈਂਟੋ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੈਂਟਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ aumentare della velocità स्पीड तेज होवे तो जे स्पीड तेज होवे तो ਵਧੇਗਾ ਰਿਬਾਲਟਾਮੈਂਟੋ ਹੋਣਾ शाबाश इस करके वेर होया तुसी कहंदे मैंने समझ नहीं लगी है भी ते यानी कि तुम समझ लगी है इस करके वेरो तो मैं यस वेट के साथ बोल अच्छा ठीक हो गया वेरो कहने रिबालटामैंटो ਜਿਹੜਾ ਝੋਲ ਖਾਣਾ curva ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਘਟੇਗਾ al aumentare della velocità di speed aumenta ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਘਟੇਗਾ नहीं सर ਇਹ ਵਧੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ फाल्सो लो जी चैप्टर नंबर हो गया है 25 समाप्त ख़त्म आगे एक नंबर चैप्टर आ गया है